हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। सो स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल के उत्ते। मेरा नाम है परशोत्तम संधू। सो अज आपां करांगे रीजनिंग का मैगा सैशन। सो थोड़ा जिहा पेशेंस रखियो। सो क्लास थोड़ी जी तुहाडी ये लंबी हो सकती है। सो इस दे विच आपां की करिया करांगे, हुण तुहाडा जिहड़ा PSSB दे जिन्ने भी तुहाडे अपकमिंग एग्जाम आ उसनूं टारगेट करते हुए तुहाडे लई इदां दे मैगा सैशन जिहड़े हफ्ते दे विच 2 ਜਾਂ 3 वार तुहानूं ये मिलते रहणगे। सो तुसीं अपना कापी पैन जिहड़ा नाल रखना, इहदे विच सौखे क्वेश्चन भी होणगे, औखे क्वेश्चन भी होणगे। इट मीनस कि यह टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न के उत्ते तुहाडा आधारित रहूगा। सो चलो आपां सैशन नूं ज़्यादा डिले ना करते हुए सैशन करते स्टार्ट। बाकी सैशन शुरू करने तो पहला अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल को लाइक शेयर सबसक्राइब कर दिओ। अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि तुहानूं पता उत्थे जिहड़े तुहाडे ऑलरेडी जिहड़े रनिंग कोर्स आ वो तुसीं जिहड़े एनरोल कर सकते हो। सो इदां दा तुहानूं लोगो दिसूगा, इदां तुहानूं तुसीं जो ओपन ते इंस्टॉल कर लूँगे। दैन उस तो बाद एक लॉगिन के लिए तुहानूं को अपना पर्सनल नंबर मंगिया जा सकता। तुसीं गैसट एक्सप्लोर एज अ गैसट भी कर सकते। दैन इदां तुसीं नंबर भर के प्रोसीड सिक्योरली करके ऑटोमैटिकली भी तुहाडी OTP पिक की जा सकती है। तुसीं मैनुअली भी ये जिहड़ा फिल कर सकते हो। सो इदां सानूं एक जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर खुल के सामने आऊगा। ये तो उन्हां दे लई आ जिहड़े एंड्रॉयड वर्जन के फोन जिहड़े यूज़ करते हैं। बाकी अगर तुसीं आईफोन के यूज़र हो तो वो भी मैं तुहानूं दस दिंदा। सो ये तुहाडा सारा कुछ है। सो इदां तुसीं स्टोर के उत्ते जाके तुहानूं वक्खरे वक्खरे कोर्सेज देख सकते हैं। रीजनिंग का कोर्स आ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ऑल्ट PSSB ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ PDF ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ आईफोन के यूज़र हो तो तुसी की करो, क्लास प्लस जिहड़ा आ वो इंस्टॉल करो। क्लास प्लस इंस्टॉल करने तो बाद तुहानूं जिहड़ा आ तुसी रेस अकैडमी अगर क्लास प्लस इंस्टॉल करना, उस तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोड जिहड़ा मंगिया जाऊगा वो की होगा MHWIH। सो इस दे उत्ते जाके जिहड़ा तुसी अपना एक बारी मैं दोबारा लिख दिंदा है MHWIH। सो ये साडा ऑर्गेनाइजेशन कोड तुसी कर सकते हो। बाकी अगर तुसी वैब पोर्टल ते यूज़ करना, मतलब तुसी जिहड़ा आ लैपटॉप वगैरह ते यूज़ करना, तो तुसी की करना स्पैशल एक चीज़ का ध्यान रखना कि वैब जिहड़ा नाल जरूर मैंशन करना, web.raceacademy.official.com। सो ये सारिया गल्लां बातां तुहानूं पता होनी चाहिए कि अगर तुसी जिहड़ा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या एनरोल करना। सो क्लास प्लस अगर तुसी आईफोन यूज़र हो तो तुसी इवें करना, क्लास प्लस इंस्टॉल करके जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोड उहदे विच भर देना MHWIH। दैन अगर तुसी लैपटॉप तो यूज़ करना या तुहाडे PC तो यूज़ करना, तुसी की करना वैब का जरूर ध्यान रखना, web.raceacademy.official.com। सो टैलीग्राम का भी लिंक तुसी ज्वाइन कर सकते, डायरैक्ट सर्च करके भी, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन दे विच भी है। सो चलते हैं आपां पहले क्वेश्चन के उत्ते। सो ਤੁਹਾਨੂੰ देख के लगूगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सौखे है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही कहा ये ਤੁਹਾਡਾ प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से रहूगा, जो भी ਤੁਹਾਡਾ PSSB ਦਾ ਜਿਹੜਾ एनालिसिस करके ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन मिलिया करनगे। सो चलते हैं ਆਪਾਂ क्वेश्चन के उत्ते। सो कोशिश की है मैक्सीमम क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ बायलैंगुअल ही है। कहते सिलैक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशनशिप एज पर द गिवन पेयर ऑफ नंबर। सो पंजाबी में भी पढ़ लेंगे आप। मैं कोशिश करूँगा कि जो डायरैक्ट वाले क्वेश्चन आ उन्होंने मैं पंजाबी च पढ़ा, क्योंकि मैं पंजाबी भी जी सैल्फ मेड आ, क्योंकि कुछ तो डायरैक्टली एज इट इज़ जी छापी हो इन द सेंस कि मतलब जी प्रीवियस ईयर का तुहाडा हैगा। उस तो बाद कुछ क्वेश्चन इदां दे जिहड़े मैं सैल्फ मेड भी किए हुए आ। दिते गए नंबरों के नाल समान कर लियो, इत्थे समान संबंध रखने वाले सब तो वधिया विकल्प की चोण करो। क्लीयर है चीज़। सो आप देखांगे कि की सानू दिता होया, सानू पता है कि ये क्वेश्चन साडा एनालॉगी दा। हुण एनालॉगी दे विच भी किहड़ा नंबर एनालॉगी दे। सो ये तुहाडी सारी पछाण तुहानू होनी चाहिए है। सो की लिखिया होया 6 नूं 222 लिखिया होया। सानू पता कि एक सिंगल डिजिट तो एक एड्डा वड्डा जिहड़ा नंबर बनदा पिया। मैनू पता किते ना किते स्केयर दा क्यूब जिहड़ा इहदा कीता होया होगा। सो की करांगे आपां 6 दा क्यूब करांगे। मैनू पता यही मेरे को 216 हुंदा। दैन जिस नंबर दा स्केयर कीता उसे नंबर नूं अगर जे मैं ऐड कर देवां तो मेरे को 222 बनता पिया। क्लीयर है चीज़। सो ऑप्शन के थानू पता है कि 7 का
ਕਿਊਬ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 343 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 350 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਲੈਵਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ 14 ਤੇ 49 ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਤੇ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 16 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48 ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 49 ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 18 30 54 ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ 17 30 51 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 19 30 57 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, 19 30 57 ਹੋ ਗਿਆ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 58 ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦੀ 63 ਹੁੰਦਾ, 63 ਤੇ 1 ਸਾਡਾ 64 ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 27 ਹੈ, ਇੱਥੇ 27 ਹੈ, ਇੱਥੇ 21 ਹੈ, 25, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 27 ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ POQN, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਸੌਖੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ I ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ I ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਹ 12। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, 6 7 9 12। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ FG ਇਹ I ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ L ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? +1 ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? +2 ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? +3 ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? +4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। +4 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 16 ਮਤਲਬ P। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 27 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 11 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ? 3 ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ 5 ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 7 ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? 3 5 7 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਸੋ 18 ਤੇ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 27। ਸੋ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸੋ ਇਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 9 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 11 ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ A। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਮਰ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਵਾਕ 10 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ। ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੈਨ ਟਰਨ ਟੂ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਵਾਕ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦਾ, ਨਾਰਥ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਟਰਨ ਟੂ ਨਾਰਥ। ਨਾਰਥ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਰਨ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਮੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 10 ਹੈ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਟਰਨ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ। ਇਹ 3 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਆ ਏ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੂੰ ਇਵੇਂ 10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਛਮ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਟ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦੇਖੋ I J ਤੇ U, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, IVWJ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ 26 ਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 25 ਆ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਆ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 23। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -1, ਇੱਥੋਂ -1 ਆ, -1 ਆ, ਇੱਥੋਂ -1 ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 20। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 20 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 4 6 8 ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਆਹ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ 7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੈਨ 7 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਮਤਲਬ I। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਮੈਟਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਜੰਗ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਹੂਫ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਪਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੈਪਲਰ ਪਿੰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪਲਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਰਗੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਪੈਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ A ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਾਓ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘਟਾਓ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ। C ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 27 ਦੂਣ 54 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 27 ਦੂਣ 54 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 40 - 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ, 6 ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, 3। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 40 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 16 ਬਚੂਗਾ, 56 ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਵਨ ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਈਚ ਲੈਟਰ ਓਨਲੀ ਵੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਪੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਬਲਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ENTER ਬਣ ਸਕਦਾ, EN ਵੀ ਹੈਗਾ, T ਵੀ ਹੈਗਾ, E ਵੀ R ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਮੀਨੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ EM, E ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, E ਵੀ ਹੈਗਾ, M ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ MENT ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, EM ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, NET, ਇਹ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ M ਆ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ M ਆ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਕਲੌਕ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਕ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਕਲੌਕ ਇਜ਼ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ। ਹੁਣ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:15 ਵਜੇ। ਸੋ 12:15 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 12:15 ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਹੋ ਗਿਆ। 12:15 ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਈ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 15 ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮ ਜਾਊਗੀ? ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੂਗੀ ਸਾਡਾ? 7.5 ਡਿਗਰੀ। 7.5 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ 15/2 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੂਈ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਆ ਲਓ, 12:15 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ 6 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾ? ਇਹ 12:15 ਵਜੇ ਵਾ। ਇਹ 12:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਇਆ 12:15। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਨਸਰ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲੌਕ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਨਾਰਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਸਾਊਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 3 ਇੱਥੇ ਆ, 9 ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ 12 ਆ। ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਕੂਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਜੇਕਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਪੂਰਬ, ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਕਲੌਕ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ 12, 12:15 ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ ਇਫ ਦਾ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਈਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਈਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? -90 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। -90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:15 ਵਜੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਕਲੌਕ ਕੁਆਟਰ ਪਾਸਟ ਇਫ ਦਾ ਆਰ ਹੈਂਡ ਉੱਥੇ ਔਰ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟ। ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾਰਥ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘੜੀ ਦੀ 12:15 ਵਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ -90 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ -90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਊਥ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਉਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਾਰਥ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਲੌਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਕਲੌਕ ਇਜ਼ 3:13। what time will be appear in the water। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੌਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਆਪਣਾ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 18:30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 17:90 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17:90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਟਸ ਆ ਉਹ ਅਗਰ +30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 17:90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ 12:40 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 18:30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 6:30 ਹੋਏ ਹੋਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 18:30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਘਟਾਊਂਗਾ ਕਿੰਨਾ, 3:13। 3:13। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 17 ਆ ਜਾਊਗਾ। 17 ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15। ਸੋ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, 12 + 3। ਸੋ 3:17 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ 3:15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3:15 ਸੂਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸੂਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 13 ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ 17 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਸੂਈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12:23 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਹੁਣ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 11:60 ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, 11:60 ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਵਾਂ। ਅਗਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ 23:60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 23:60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 23:60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 23:60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 12:23। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਹ 7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਆਹ 7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬਚੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 37, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ 11:37 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ 37 ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12:23 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12:23 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ 5 ਆ, ਮੇਰਾ 4 ਆ, ਆਹ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਮਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 11 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 12, ਆਹ 1 ਤੇ 2। ਹੁਣ 12:23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 12:23 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 20 ਮਿੰਟ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮ ਜੂਗੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 10 ਦੂਣਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਦੂਣਾ 20, ਦੇਖੋ 11 ਦੂਣਾ 22 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ 11 ਦੂਣਾ 22 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਸਮਥਿੰਗ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 11:05 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਸੂਈ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ 37 ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 11 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 11:37 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਗਨਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਡੇਜ਼, 24 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਡੂ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਅ ਕਲੌਕ ਕੋ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ 24 ਇਨ ਅ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਫੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਫੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ? ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 11 ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 22 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਫਿਰ 6.5 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ 22 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ 7:05 ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 0, 180, 90 ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਣ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਦਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ? 1 ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ 12 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਇਹ 12 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਣਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਵਜੇ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਵਾਰੀ। ਬਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 11 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 22 ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਅ ਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਡੇ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਡੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਸੂਈਆਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੱਸੋ ਪਲੱਸ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੱਸੋ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨਾਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਨਾਟ ਕੋਇਨਸਾਈਡ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ 22 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ, 22 ਵਾਰੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 44। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, at what time in minute between 10 to 3 o'clock and 4 o'clock both the needle will coincide। ਹੁਣ ਸੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਰਬਲੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 2:15 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3:16। ਬਟ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 6 ਸਹੀ 4/11, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 8 ਸਹੀ 4/11, ਆ ਕੀ ਹੈ 9 ਸਹੀ 4/11। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 16 ਸਹੀ 4/11। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, 3:16 ਸਹੀ 4/11 ਮਿੰਟ, 3:06 ਸਹੀ 4/11 ਮਿੰਟ, 3:08 ਸਹੀ 4/11 ਮਿੰਟ, ਤੇ 9 ਸਹੀ 3:09 ਸਹੀ 4 ਮਿੰਟ 4/11 ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ 3:15 ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2/11, 2/11 ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ T1 × 30 ± θ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਬਲੀ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਜੇ ਆ 3 ਵਜੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 1 2 ਤੇ 3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ 2/11 ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ T1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਕੇ T1 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੱਜੂਗਾ। ਇਹ 3 ਵਜੇ ਕੇ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 × 30 ਦੇਖੋ 90 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ 3 × 90। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਘਟੂਗਾ ਮੇਰਾ। ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। m = 2/11 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 30 30 90, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 180/11 ਮਿੰਟ, 180/11। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 11 ਏਕਮ 11 ਬਚ ਗਏ 7, 11 ਛੀਕ 66। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 16 ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 66 ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ 4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3:16 ਸਹੀ 4/11 ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਲਤਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ,
ट्रिक भी दस दी कि किमें हो सकता। सो मैं तुहानूं दस्सिया कि तुसीं डायरैक्ट भी अप्रोच लगा सकते सी अगर तुहाडी आ चीज़ां क्लीयर आ। ये फार्मूला याद रख लिओ। एरर तो अलावा एरर के जिहड़े क्वेश्चन हुंदे आ 90% क्वेश्चनों दे विच तुहाडी ये मदद कर देऊगा। समझ लग गई। चलते हैं आपां नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। हुण तुहाडा जिहड़ा है ये कैलेंडर के भी सवाल तुहानूं देखण नूं मिलूगे। तुसीं करो क्वेश्चन नूं सॉल्व। आपां थोड़ा क पानी पी लैंदे ते वीडियो वगैरह चैक करदे हां। हाँ जी, उम्मीद है तुसीं ये क्वेश्चन कर लिया होना। बहुत ही सौखा जिहा क्वेश्चन है। देखो बड़ी वधिया ट्रैजेडी है, मतलब आप पंजाबी च कहते हैं कि सीप लग गई। 17वें क्वेश्चन का ही जिहड़ा आ 17 क्वेश्चन आ इत्थे बिंदी उस तो बाद शुरू हुंदा। 17वें क्वेश्चन च पुछ लिया गया कि जिहड़ी तरीक आ वो भी 17। कहते जेकर महीने का 17वां दिन शुक्रवार तो 3 दिन पहला है, बस इन्नी स्टेटमेंट पढ़ लो, उस तो बाद क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। तो महीने के 19वें दिन किहड़ा दिन हो जाऊगा। बस जनरल जी गल आ। इदां दे क्वेश्चनों दे विच की करना हुंदा, आपां टूडे ही फाइंड करना हुंदा। टूडे जां सानू मतलब जिहड़ा अज दा दिन है, उन्होंने हुण सानू अज दा दिन दी किहदी गल कर रखी है, 17वें दिन की गल कर रखी है। वो शुक्रवार तो 3 दिन पहला। हुण आपां टूडे फाइंड करांगे। सो टूडे इहदा मतलब शुक्रवार की गल कीती ना, शुक्रवार का ही रैफरेंस लैके उन्हें कहा आ मेरे को हो गया भाई शुक्रवार। शुक्रवार तो 3 दिन पहला उन्हें दस्सिया किहड़ी तरीक आ, 17 तरीक आ। शुक्रवार तो 3 दिन पहला, ध्यान दे नाल समझियो। शुक्रवार तो 1 दिन पहला, शुक्रवार तो 2 दिन पहला, शुक्रवार तो 3 दिन पहला। इत्थे पहुँच गया। कहंदा उदण भाई 17 तरीक आ, उदण 17 तरीक आ। तो उन्हें मैनू की पूछया तो महीने के 19वें दिन किहड़ा। इहदा मतलब आह 18वीं तरीक आ ते आह किन्नवीं तरीक आ, 19वीं तरीक आ। की थानू थोड़ा जिहा कष्ट करना पिया इनू भी फाइंड करन दी कि भाई इहदा भी तरीक आ लो वीरवार तुहाडा आंसर हो गया। क्लीयर है जी। बस कंसैप्ट समझ आना चाहिए। इत्थे सानू ये लोड़ नहीं सी कि ये वीरवार होगा, ये साडा बुधवार होगा तो ये मंगलवार हो जाऊगा। नो डाउट कि तुसीं मंगलवार दे विच भी 2 जोड़ दोगे तो तुहाडा वीरवार आ जाऊगा। बट इदां नहीं करना। जो कंसैप्ट ने सानू क्वेश्चन ने कहा उन्नी ही आपां उहनूं आसानी दे नाल करांगे। की कहंदा सी 17वां दिन शुक्रवार, 17वें जिहड़ा 17वां दिन आ वो शुक्रवार तो 3 दिन पहला। तां मैं बना लिया 1 2 3 उदण 17वां दिन। मैनूं नहीं पता किहड़ा दिन सी, बट मैनूं पता 18वां दिन उस तो अगला, 19वां दिन उस तो अगला। इहदा मतलब आ जे शुक्रवार आ तां आह वीरवार तुहाडा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा दलजीत दा फेवरेट दिन। चलते हैं आपां नैक्सट क्वेश्चन ते कहते फाइंड द नैक्सट टर्म इन द सीरीज। सो हुण इहदे विच भी देखांगे कि आपां आंसर किवें फाइंड करांगे, कि पहले नूं चैक करावांगे, लास्ट वाले नूं चैक करावांगे, कि किहनूं चैक करावांगे। मैं तुहानूं कहूँगा कि लास्ट वाले नूं चैक कराओ, NUVW। बड़े आसानी दे नाल आंसर आ जाऊगा क्योंकि इत्थे देखो के समान आ। इत्थे उम्मीद आ कि इन्हां दोनों च कोई एक आऊगा। सो आपां क्यों इन्ना टाइम वेस्ट करांगे। आ मेरे को कितना हो गया 15 हो गया, आ 17 हो गया, आ 19 हो गया। दस्सण की लोड़ नहीं कि इत्थे 21 आ जाऊगा। +2 ते +2 21 वाला इक्को ही ऑप्शन है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लो इन्ना क्वेश्चन तुहाडा सौखा है। उस तो बाद की करांगे आपां 2 5 8 8 ते 3 11। क्लीयर चीज़ एक बारी लिख देवां मैं, B लिख लिया, उस तो बाद E लिख लिया, H लिख लिया। इत्थों इत्थे तक दा किन्ने दा डिफरेंस, 3 दा डिफरेंस। इत्थों इत्थे तक 3 दा डिफरेंस, अगला डिफरेंस भी 3 दा, मतलब K स्टार्टिंग K तो हो गई। दैन उस तो बाद आ कितना आ 13 आ, आह 15 आ, आ 17 आ। 13 15 17 19 19 ते की हुंदा S हुंदा। सो फिर भी मैं तुहानूं दस दित्ता अगर तुहाडे दे विचों कोई बिगनर्स भी है तो आपां वो भी की करूँगा। बट तुसीं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन्हां क्वेश्चनों नूं चैक कराया करो कि किहड़ा मैं चीज़ पहला अप्रोच लगा सकदा। ये भी तुहाडा प्रीवियस ईयर दे ही क्वेश्चन आ। अज्यूम दैट टूडे इज़ फ्राइडे। आल जिहड़ी मैं गल टूडे दी कीती सी पिछले क्वेश्चन दे विच, ऐतकी उन्होंने कह दिता, कहंदे अज्यूम टूडे इज़ द फ्राइडे, वट विल बी द डे आफ्टर 73 डेज। बिल्कुल जिन्ना औखा क्वेश्चन आ उहदा प्यारा जिहा क्वेश्चन आ। मैं सीधा कहूँगा भाई शुक्रवार दे विच 3 जोड़ दिओ, सोमवार आंसर। ये कहना इन्नी जल्दी किवें पॉसिबल आ। इहदा मतलब हुण मैनूं पता जे आह फ्राइडे आ, फ्राइडे आ,
ਫਰਾਈਡੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਕਿ 73 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 73 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 7 70, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ, 3 ਦਿਨ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਡ ਡੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜੱਬੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਔਡ ਡੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 70 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਟਰਡੇ, 2 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੱਭ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ Kaveri is written as VKIR. How is Punjab will be written in the that code language? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ? ਸੇਮ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ, ਸੇਮ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੋਡਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਪਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਵੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ VAK ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ IRE ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਉਹੀ, ਜੋ ਲੈਟਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ KAVER ਤੇ I। ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਵਾਂ? ਆ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, U ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ A ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P ਆ ਜਾਊਗਾ। NUP ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, NPU ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ B ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ J ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ B ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, BAJ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨ ਅ ਕੋਡ ਮਾਈਂਡ ਬਿਕਮ KGL ਆਰਗਿਊ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਬਦ KGL ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਗਿਊ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈ ESP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਫ ਇਨ ਅ ਕੋਡ ਮਾਈਂਡ ਬਿਕਮਸ KLBG ਐਂਡ, ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਗਿਊ ਬਿਕਮਸ ਉਹ, ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਪਾਈ ਲਓ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, KG ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਹ L ਲਿਖ ਲਿਆ, B ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਆ, 13 11 9 7 ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 11 13 7 9 12 14 2 4। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -2, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -2, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -2, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2 -2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -2 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਫਾਸਟ ARGUE। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 25, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ Z ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 27 ਮੰਨਾਂਗੇ। 27 ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 27 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੈਂ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਕੱਢੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, PES। ਹਾਂ, ਪੈਟਰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, DIGRAM। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ KK
ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ BJP BG22 ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ B ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -2 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਲੈਟਰ ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ YK ਸੇਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ YK ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਉਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੇ G ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 5 ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ E ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ E ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਆ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ B ਆ ਜਾਊਗਾ, 9 ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 22 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 7 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ P ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 22 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ BGYEPYK ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਗਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਲਜਬਰਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਲੇਡੀ ਟੈਲਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਬਲੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਖੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਮਨ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਮਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਮਨ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਮਨ ਦੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਆਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ। ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਧੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਾਮਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰਮਨ, ਇੱਥੇ ਰਮਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਮਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਮਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਰਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਹ ਮੰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਬਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਡ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲੀ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਮਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਮਬਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਇਲ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਚੂਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦਾ 26 ਦੇ 64 ਦਾ 125 ਦਾ 200 ਲਓ 125 ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 215 342 ਕੀ ਆ 342 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ 216 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਕੋਮਾ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 27 ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ 63 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 124 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 215 ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ 342 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 512 ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ 511 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ x ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ 8 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। x ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 8 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 8 ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰੋ ਕਿ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 x ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 9 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 28 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 9 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ 28 ਹੋ ਗਿਆ 65 ਹੋ ਗਿਆ 126 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 217 ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 44 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 513 ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8 1 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 27 1 28 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 64 1 65 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 26 ਹੋ ਜਾਊਗਾ 17 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਾਉਂਗੇ ਭਾਈ 330 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। देयर आर 4 वर्ड आर गिवन बिलो दे आर अलाइक इन सर्टन वे फाइंड द ऑड वन आउट। क्लासीफिकेशन का सवाल आ क्लासीफिकेशन भी किहड़ी है जीके जीएस बेस्ड जीके जीएस बेस्ड क्लासीफिकेशन साडी हुण बहुत रखी है मैं तुहानूं दस दिंदा। क्लासीफिकेशन हो गया तुहाडी एनालॉगी हो गई तुहाडी सीरीज़ हो गई तुहाडी नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम दे विच साडा मिसिंग नंबर आ गया सब कुछ आ गया। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਦੇਖੋ 4 ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਥੇਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੀ ਗੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੋਡੇ ਹੀ ਦੁਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਮ ਆ ਹਥੇਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਨ ਚੁਣੋ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਚੈਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੇਮਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੀਕੇ ਜੀਐਸ ਬੇਸਡ ਆ ਗੇਮਸ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੇਮਸ ਹੁਣ ਗੇਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਸ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਆ ਗੇਮਸ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਨਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲਓ ਭਾਈ ਚੈਸ ਆਨਸਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੈਸ ਆਨਸਰ ਬਟ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 11 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨਿਊ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਵੈਨਿਊ ਪਲੇਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ
ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਚੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਾਲ ਕਾਮਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਨਿਊ ਨਾ ਕਾਮਨ ਆ, ਵੈਨਿਊ ਕਾਮਨ। ਅਗਰ ਵੈਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਨਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪਲੇਅਰ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ ਚੁਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ GK GS ਬੇਸਡ ਐਨਾਲੋਗੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਕਸੀਮਮ ਚੀਜ਼ ਪੱਖ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ 4 ਵਰਡ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦ ਅਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਵੇ, ਫਾਈਂਡ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਨ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਆ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 12। ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ ਜੋੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ +2, ਇੱਥੇ ਵੀ +2, ਇੱਥੇ ਵੀ +2। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ +2 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 20 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 22 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 24 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ 23 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ 21 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 22 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 23 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 24 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ +1 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਉਹ ਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਫ ਪਲੱਸ ਇਜ਼ ਗੁਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ, ਗੁਣਾ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਆਹ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 20 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 8 ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਟਾ 3 ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 3 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 24 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 20 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਹ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 24 6 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਘਟਾ ਦਿਓ, 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 4 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਨॉन ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗੇ। 40 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ।
ਫਿਗਰ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਡਬਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੋਲੋਜ਼ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਗਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਐਨਾਲੋਗੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਆ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੈਨ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜਸ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਰਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨਾਲੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ, ਆਹ ਫਿਗਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋਗੀ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੇਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਗਰਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਆਡਰਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੁਆਟਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਆ ਚੌਥਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼।
ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਤੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਗਰ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਵਰਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਬਾਟਮ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੇ ਆ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, तो दैन उस तो बाद ये मेरा इदा बन जाऊगा। फिलहाल अगर सिर्फ मैं इन्ने ऑप्शन तो ही इनू एलिमीनेट करना हो तो आ भाई पुट्ठा हो गया। क्लीयर है चीज़। आ वाला पासा इधर बनूगा ना कि इधर बनूगा क्योंकि मिरर इत्थे लगा। सो ये जिहड़ी चीज़ मैं था हुण इत्थों देखो आही चीज़ मैं दसदा पिया, ये चीज़ मिरर के कोल आ ते मिरर तो दूर किद्दां चल सकदी है, मिरर तो दूर नहीं जाऊगी, इसदा मतलब ये भी गलत हो गया। दैन आह मेरे को पुट्ठा दिता होया, बचिया कि आही आंसर साडा सही हो गया। किवें सही हो गया, हुण आ चीज़ आ मिरर तो दूर है ना, तो ये भी चीज़ मेरी जिहड़ी मिरर तो दूर बनूगी, राइट लैफ्ट चेंज हो जाऊगा। तो दैन हुण आह अगर लाइनस वगैरह इदां तो आ साडियां लाइन इवें बन जूगी। यही साडे ऑप्शन नंबर ए दे विच बनदा पिया। समझ तुहानूं लग गया होगा। क्लीयर है जी। आ दोनों तो वैसे नहीं हो सकते सी, पुट्ठे कर दिते। आ क्यों नहीं होया, क्योंकि मिरर तो जिहड़ी चीज़ उहदी दूर करती, मिरर दे कोल जिहड़ी पहला बिंदु आगे फेज साडा जिहड़ा पान दा पत्ता जिहड़ा आऊगा। कहते विच फिगर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, वैरी वैरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लिख लो क्योंकि ये जिहड़ा तुसीं आंसर लगाओगे पहली नज़र दे विच वो गलत होगा। थोड़ा जिहा ट्रिकी है क्वेश्चन। विच फिगर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन लिख लो या क्वेश्चन मार्क लिख लो। हुण तुसीं देखो कि अगर मैं फिगर नूं पूरी करन दी कोशिश करा, मैनूं पता इन्हां चारां दे विच्चों कोई मेरा आंसर नहीं समझ आउंदी तां भाई आ लो मैं इत्थे बनाउण लगा। आ लो मैं अगर पेपर दे विच भी मेरे को टाइम आ तां मैं इन्नी क मीनाकारी तां मैं कर सकदा, क्योंकि अपने पंजाब के पेपरों के साढ़े को दो दो तक क्वेश्चन होंगे। दैन उस तो बाद अगर सारे ये आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਤਾਂ दैन मेरे को गोला ਇੱਥੇ आ जाऊगा। सो ये मेरी डायग्राम बनूगी भाई। आह जिहड़ा कांटा जिहा नहीं बन सकता, ये भी आंसर मैं कट दिता। आ गोला इत्थों इन्नी दूर किवें आ गया। आ लो भाई मेरी डायग्राम का सही आंसर हो गया, आ हो गया गलत, तो क्वेश्चन भी हो गया तुहाडा गलत। किवें गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी किवें आ। कहना सर क्यों तुसीं इदां कह रहे हो। हुण एक चीज़ देखो, मैं तुहानूं सीधी गल दसदा, जदों भी आपां एक चीज़ हुंदी है अंबैडड फिगर दी। हुण मैं तुहानूं डिफरेंशिएट दसदा अंबैडड फिगर दी। अंबैडड फिगर हो गया, दैन उस तो बाद की हो गया अपना कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। दोनों मैं अलग अलग दे नाल लिखे, दोनों ही तुहाडे नॉन वर्बल रीजनिंग दे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। अंबैडड फिगर दे विच अगर लिखिया नहीं भी आ, अगर लिखिया नहीं भी आ की नहीं आ रोटेशन दा, रोटेशन वर्ड दी अगर गल नहीं की हुई, रोटेशन अगर रोटेशन वर्ड की गल नहीं भी की हुई तो आप मन के चलते हैं कि उहदे विच रोटेशन अलाउड नहीं हुंदी, उहदे विच रोटेशन अलाउड नहीं हुंदी। आप मन के चलते हैं 90% 90-95% आप मन के चलते हैं कि रोटेशन उहदे च नहीं अलाउड होगी। किहदी गल करते हैं, अंबैडड फिगर की गल करदा पिया। जो छुपी हुई आकृति आपां लभणी हुंदी है, बट जो फिगर कंप्लीटेशन की आपां गल करते हैं उदों एक चीज़ होगी, उदों नॉट मैंडेटरी। वो जरूरी नहीं हुंदा कि भाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटेशन मैंडेटरी होगी नहीं होगी। सिर्फ सानू ये पता भी मैनू वो डायग्राम चाहिए है जिहड़ी मेरी फिगर कंप्लीट कर सकती है। ये आंसर बिल्कुल सही हुंदा अगर आ तुहाडा बिंदु इन्नी दूर जाके ना हुंदा। तुसीं एक चीज़ देख रहे हो कि बिल्कुल उहदे नाल लगा होया। सो आ चीज़ देख लो तुहाडी किड्डी दूर जाके लिखी हुई है। अगर यही बिंदु तुहाडा इत्थे हुंदा तो ऑप्शन नंबर डी तुहाडा गलत हो जाता। ध्यान दे नाल समझियो, अगर इत्थे हुंदा तो जद कि यह इत्थे दिता होया, सो इस करके यह गलत हो जाऊगा। हुण तुसीं ये चीज़ देख लो, अगर इस चीज़ नूं तुसीं एवें पीस पट के, हुण अगर नियाणिਆਂ ਦੇ खिडौणे तुसीं देखे आ, नियाणिਆਂ ਦੇ खिडौणे देखे हुंदे आ, सो यही चीज़ हुंदी आ। हुण नियाणिਆਂ ਦੇ खिडौणे ये थोड़ी भी इसे तुहानूं इसे फॉर्म दे विच पिया मिलूगा, इसे फॉर्म दे विच इत्थे पिया मिलूगा। जो आपां नियाणिਆਂ ਦੇ खिडौणे ਉਹ ਜਦੋਂ फिगर कंप्लीटेशन करते हैं वो तो भाई किते भी पिया हो सकता। सो सिर्फ सानू वो चीज़ लभनी हुंदी है कि जिहड़ी चीज़ आपां फिट कर सकते हैं। सो ये चीज़ का तुहानूं ध्यान रखना चाहिए कि किवें आपां उहनूं जिहड़ा फिट कर सकते हैं।
ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਨੇ ਫਸਟ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਕੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਤੇ ਅੰਬੈਡਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 90 ਤੋਂ 95% ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੋਲਡਡ ਇਨ XYZ ਮੈਨਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਪਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਇਮੇਜ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਡਾਇਗਨਲੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡਾਇਗਨਲੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਖੋਲੂਗੇ, ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਵੇਂ ਮੁੜੂਗਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਮੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਮੁੜੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਰਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਾਇਗਨਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਾਂਟਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਵੇਂ ਪਲਟ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਇਮੇਜ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੇ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਗਰ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ PYQ ਆ ਪੇਪਰ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ PYQ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਹੈ। 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਨ ਚੁਣੋ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਆ ਸਰਕਲ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਮੇਰਾ, ਅਗਰ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਮੇਰਾ,
ਇਹ ਅਗਰ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਇਮੰਡ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਰਕ, ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਵਰਬਲ ਦੀ, ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਮੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦਾ ਆਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਾਗੌਣ ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗ ਦੀਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਆਵਾਂ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਲੈਣਾ, ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਬੈਟ 23 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਟ 24 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨॉन ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਫ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਕੋਡ ਬੈਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਬੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 23। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ, ਆ 1 ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆ 20 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 1 3 ਤੇ 20 23। ਸੋ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਕੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ CAT ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 1 ਹੋ ਜੂਗਾ, 3 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ 1 ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ 24 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਨਫਰਮ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 12 ਹੋ ਜੂਗਾ, 12 12 24 ਹੋ ਜੂਗਾ, 24 ਤੇ 1 25 ਹੋ ਜੂਗਾ, 25 ਤੇ 2 27। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵਰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡ ਸਾਊਂਡ ਸੌਕਸ, ਸ਼ੌਕ, ਸਨੂਕਰ, ਸ਼ਾਰਪ, ਵਿਚ ਵਰਡ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫਟਰ ਸੌਰਟਿੰਗ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੌਰਟ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। 1 2 3 4 5। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਡਲ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਡਲ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਫਟਰ ਸੌਰਟਿੰਗ, ਉਹ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਡਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਂਡ, ਸ਼ੌਕ, ਸਨੂਕਰ, ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ O ਆ, ਇੱਥੇ O ਆ, ਇੱਥੇ H ਆ, ਇੱਥੇ N ਆ, ਇੱਥੇ H ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ N ਤੇ O ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿ H ਤੇ H। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ H ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ H ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ O ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ A ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਭਾਈ। ਲਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ SO ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ SO ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ N ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ O ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 15, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨੂਕਰ ਆਊਗਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ SO ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ C, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਨੂਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਟਾਰਟ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ, ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਹਾਊਸ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਆਫਟਰ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੀ ਆ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ 1 8 27 64 125 ਕਿੱਥੇ 216 ਆ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 1 8 27 64 125 ਕੀ ਆ ਭਾਈ। 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 6 ਦਾ ਕਿਊਬ 216, 3 ਦਾ 7 ਦਾ ਕਿਊਬ 343, 512, 8 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। 10 ਦਾ 1000 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਇਓਲੈਂਗੁਅਲ ਵਾਲਾ ਜਰੂਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੈਂਗੁਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੈਂਗੁਅਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਇੰਸਟਾਲ, ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।